सो पंजाब च खेती बिलों का विरोध लगातार हो रहा है। पंजाब च 3 जगह नैशनल हाईवे अज जाम किए गए। ब्यास ते हरीके पत्तन च जाम लगाया गया। उत्थे ही किसानों वालों श्री हरगोबिंदपुर च जीटी रोड ते धरना दिता गया। तुरंत इन्हां खेती बिलों नूं रद्द करन दी मांग की गई। 5 तस्वीरां पहला टीवी स्क्रीन ते असीं दिखाउने हां कि माहौल की है। दरअसल किसानां दे विच किस तरीके नाल रोस है इन्हां ऑर्डीनेंसिस नूं लैके, जिन्हां ऑर्डीनेंस नूं हुण बिल कह सकते हैं क्योंकि बिल के रूप दे विच उन्हां नूं लोक सभा च रख दिता गया है। कपूरथला, तरनतारन, बरनाला, गुरदासपुर, टांडा दीआं असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं जिथे किसान वड्डी गिणती दे विच विरोध प्रदर्शन दे लई सड़कां ते उतरे ने। हालांकि इस वेले कोरोना का दौर है, हर किसी की यह भी कोशिश है कि अपने आप का बचाव किया जाए, पर फिर भी इन्हां ऑर्डीनेंसिस का विरोध इस कदर है कि किसान बिना अपनी सेहत की परवाह किए, बिना अपने परिवारों की सेहत की परवाह किए लगातार धरने प्रदर्शन की राह ते ने और इन्हां ऑर्डीनेंसिस नूं, इन्हां बिलों नूं वापस लैण की मांग कर रहे हैं। पंजाब तो दिल्ली तक किसानों का संग्राम है। खेतीबाड़ी बिल तो किसान औखे क्यों ने, बड़े सारे सवाल ने। सियासी पार्टियां का स्टैंड की है, ये सब कुछ इस वेले बहुत मायने रखता है क्योंकि हुण जिहड़ा जिस मसले की शुरुआत कुछ महीने पहला हुई सी, जो ऑर्डीनेंस बने सी, हुण सैशन शुरू हो चुके बिल के रूप दे विच ये ऑर्डीनेंस लोक सभा दे विच पहुंच चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता हैं वो लगातार बिल के समर्थन में ये बात कह रहे हैं भी हम किसानों को आज़ादी दे रहे हैं। भाजपा वाले जब भी कोई बात करे उसके उल्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं वो चैनलों पर ये क्यों नहीं कहते भी हम कारपोरेट घरानों के हवाले देश की खेती को करने जा रहे हैं। पहले ही किसान जो कर्ज के बोझ तले डूबकर रोज खुदकुशी कर रहा है, सो जो ये 3 खेती बिल जो लाए जा रहे हैं और एक बिल जो बिजली शोध बिल 2020 है, हम पूरे देश में सारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी यूनियंस हैं, सब मिलकर आज इस ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਟਾਂਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ हैरान करने वालियां सी। और ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀਏ एकजुट होकर इस प्रदर्शन दे विच हिस्सा लै रहे हैं। सो लगातार किसान प्रदर्शन की राह ते ने। खेती बिलों नूं लैके लोक सभा दे विच 2 बिल पेश किए जा चुके हैं। हुण अगले दिनों दे विच किवें ये पूरी जिहड़ी कार्रवाई है अगे वधेगी और इन्हां बिलों नूं पास कराउण तक किस तरीके नाल जिहड़ियां विरोधी पार्टियां वो इसका विरोध करनगियां या उन्हां दे स्टैंड की रहणगे, ये देखना काफ़ी अहम होएगा। पर किसान लगातार प्रदर्शन की राह ते ने और इन्हां बिलों नूं वापस लैण दी पुरजोर मंग कर रहे हैं। पंजाब ते हरियाणा 2 सूबे जिहड़े ने ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं किसानी दे पक्षों, क्योंकि देश के अन्न भंडार दे विच सब तो वड्डा योगदान पंजाब ते फिर हरियाणा वल्लों पाया जाता है। और इसे करके हुण ये किसानां दी मंग है कि इस दे नाल इन्हां 2 सूबियां ते सब तो वध प्रभाव पएगा जे ये बिल पास हो जाते हैं। और किसानां दा खदशा है कि आउण वाले टाइम दे विच लंबे समय दे विच अज भावें केंद्र सरकार गल्लां कर रही है, पर
ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ 2020, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020 ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ 2020, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020, ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮਨਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵਫਦ ਔਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ, ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 16 ਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਝਠਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਵੀ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਖਦਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੇ ਔਰ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और दूसरी गल मैं कहा थानू पुट ते हो गया, कई दिनों तो हो गए ने तीनों बिल अज। मैं वही गल कह रहा कि उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए, मैं एक गल कह रहा। और दूसरे पासे सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल और सरदार प्रकाश सिंह बादल वो बाहर आके ये कह रहे हैं कि किसानों वास्ते बिल ये बड़ा खूबसूरत बिल आ, ये ऑर्ਡੀਨੈਂਸ पास होने चाहिए ते जड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो मिसगाइड कर रहा आ। हुण केंद्र दे विच भैन हरसिमरत कौर बादल गाइड कर ले किसानां नूं, हुण सरदार प्रकाश सिंह बादल गाइड कर ले, हुण सुखबीर सिंह बादल गाइड कर ले। और हैरानगी इस गल दी है कि ये सिर्फ साडे उपर इल्जाम लगा के ये कहना चाहते हैं कि असी ओदा विरोध नहीं किया। भाई असी सड़कों के विरोध कर रहे हैं, असी विधान सभा दे विच ये प्रस्ताव पास किया है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। इस तो इलावा साडी नीयत ते किथे शक करना चाहते हैं लोग और इन्हां दी नीयत किसी जगह ते साफ नहीं है। आ हुण बीजेपी वाले कह रहे सी मैनू कह रहे जी नहीं 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 ये अकाली दल दा ओही स्टैंड है जिहड़ा पहले स्टैंड सी। मैं कहा भाई साइकिल दा कोई स्टैंड हो सकदा, अकाली दल दा कादा स्टैंड है भाई? दिल्ली दे विच कुछ होर स्टैंड, पंजाब दे विच कालिया साहब बैठे ने, कालिया साहब बैठे ने अपने नाल जुड़े हुए ने। वेरका जी मैं आ रहा, बहुत लंबी गलबात है, आप तसल्ली नाल करांगे। कालिया साहब जो गल्लां वेरका साहब कर रहे ने कि अकाली दल पहला कहंदा है कि यह बिल जिहड़ा है किसानां दे हक दे विच है, इस तरीके दे बयान आउंदे आ। फिर हुण किहा गया कि असी केंद्र तो पहला ये चाहुंदे हैं कि वो किसानां दे सारे खदशे दूर करे, फिर बिल पेश किए जान। चलो बिल पेश हो गए, हुण भी अकाली दल नूं उम्मीद है भी प्रधानमंत्री खदशे दूर करनगे, पर इस सब दे विच विरोध तुसीं देख ही रहे हो सड़कां ते जिस तरीके नाल चल रहा है। किसान लगातार पंजाब होवे हरियाणा होवे, कोविड का टाइम है जदों हर किसी नूं आपदी जान का खतरा है कि जे मैं भीड़ च गया तो बीमार ना हो जाए, ऐसे विच भी प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। देखो गल है जिहड़ी गल वेरका साहब ने कही है, पहला उस ते कांग्रेस नूं तां परख लो, क्योंकि ये ऑर्ਡੀਨੈਂਸ आने तो पहला इन्होंने 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ कैप्टन अमरिंदर सोनी सत्ता च आए है उदों उन्होंने APMC एक्ट ਜਿਹੜਾ अमेंड किया और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ कि भाई ई मार्केटिंग होएगी, पूरी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ई ट्रेडिंग होएगी, अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कि भी अपना ਜਿਹੜਾ किसान है वो मुल अपना आप तय करेगा और ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कि भी एक दूजा ਜਿਹੜਾ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हैगा बायर ते सैलर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ और ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया कि भाई असी जिहड़ा हैगा इहदा विरोध करदे कि सानू प्रदेश दी सरकारां नूं कंसल्ट नहीं किया गया। उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दी कि हाई पावर्ड कमेटी जिहड़ी हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ APMC ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹਿੱਤ ਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ MSP ਦਾ ਹੁਣ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੰਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ MSP ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਏ, ਆਫਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਪੁੰਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕੋਰਮੈਂਟ 67% ਪ੍ਰੋਕੋਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 20% ਸਿਰਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਆਏ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਨਾ ਆਈ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਖਲੋਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ठीक है। मैं ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਮਨਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਮਨਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਜੇ 70% ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 20% ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 20% ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ, ਜੈਸੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰੇਗੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ APMC 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਮਨਿਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਫੋਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 10-20 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਪ, 16 ਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2019 ਦੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 7C ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ, 7F ਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ, 7G ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਦਾ 1A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਪਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਫਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਸੀਂ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਤਗੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਚਚਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ
ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਤਰਕ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਔਰ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ 1 ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਏਸੀਪੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1-2% ਟੈਕਸ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 8.5% ਔਰ 6.5% ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕੀ ਸਮਝਣ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ? ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ। ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਕੂਨਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਕਾਮਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਮਰਸ ਦਖਲ ਦੇ ਲਓ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਉਹ ਐਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 8.5% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, APMC ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਬਾਹਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। 164 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ 64 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ 64 ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਗੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? देखो पहली गल तो विजय बराड़ ये है कि हुणे राजेवाल साहब ने एक गल नूं क्लीयर किया। पहले तो बीजेपी वाले ने अपने मुख्य मंत्रियों की कमेटी बनाई सी, 3 मीटिंगां उन्हां दीयां लंघ गईयां
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਖਲੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਖਲੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਭੈਣ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ और सुखबीर बादल लोग जी मैं जवाब ले ला, अपने को फिर समा घट है। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਹਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ, ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਆਪਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ VOTING ਹੋਣ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਪੀਲਾਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ VOTING ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ VOTING ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਅੱਗੇ ਹਲੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ VOTING ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, VOTING ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਘਟਿਆ 2017 'ਚ, ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਵਾਈਵ ਇਟ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਭਈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ 50 ਲੀਜ਼ ਤੇ 5000 ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜੇ ਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ MSP ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ MSP ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ, NPA ਮਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਸਿਰਫ MSP ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ MSP ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਟੂ MSP। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਆ 25% ਮਾਲ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ MSP ਤੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 100%। ਔਰ ਜੇ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 80% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਲੱਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਓ MSP ਤੇ, ਤਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊ, ਇਨਕਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਮ 101% ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਬਤ? हाँ, बड़ी बारी बहुत सारे मेंबर्स ले गए, बहुत पार्टियां ने ले लिए, प्राइम मिनिस्टर ने चिट्ठी भेजी है, एक बारी नहीं बहुत बारी। ठीक है, ठीक है। हर पार्टी लगातार जिवें किसान राइटिंग लिया है। सो कई बारी एड ऑन हो जांदियां चीज़ां जदों बिल्लां ते बहस हुंदी है, लोक सभा चर्चा हुंदी है। जी वेरका साहब, मैं राजेवाल साहब की गल दे नाल एक ऐड करना चाहना है कि जिहड़ा अकाली दल जिहड़ा स्टेट दे अधिकारां दी गल करदा, अज केंद्र सरकार स्टेट दे अधिकारां ते छापा मार रही है और अज वो बिजली ऑर्डीनेंस भी लैके आ रही है और ये बिजली दे उपर देश का एक रेगुलेटरी कमीशन भी लैके आ रही है। हुण बिजली ते भी कंट्रोल होण जा रहा, किसानां नूं मार सारे पासों पैनी है और ये सारा पब्लिक सैक्टर खत्म करके प्राइवेट सैक्टर नूं बढ़ावा देने की कोशिशां कीतियां जा रही हैं। बई तुहाडा रेलवे तबाह होण जा रहा है, एयर इंडिया तबाह होण जा रहा है, BSNL तबाह हो रहा है, डाक दफ्तर तबाह हो रहा है, जिन्ना देश का अर्थव्यवस्था है सारा तबाह करके प्राइवेट हत्थां ते दे रहा है। और मैनू हैरानगी इस गल की है कि अकाली दल मूक दर्शक बन के ते बेचारा सोच रहा है कि कुर्सी नूं देखिए कि पंजाब दे हित नूं देखिए। ये इन्हां दी हालत हो गई है कि जिन्हों मोह दे विच हुंदी है तोड़ कर ली है, ना लंघा सकते हैं ते ना बाहर से छोड़ सकते हैं। इन्हां नूं अपना स्टैंड क्लीयर करना चाहिए। कानून बनाने हो आ खुद तुसी ये सारे कानून बनाए है, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? वेरका साहब क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ
ਇਹ ਕਰਵਟ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਬਿੱਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਹੋ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬਿੱਲ। 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ 2020, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020, ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020। ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ।